गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास। बेटा साडी ग्रामर बुक दे विचों फस्ट टर्म दे विच आएगा 2021 दे हुण जिहड़े पेपर होने हैं सितंबर च फस्ट टर्म च आएगा बोली जां भाषा। बोली जां भाषा या बोली कह लो या भाषा कह लो, इंग्लिश च बोलते लैंग्वेज। ठीक है बेटा, असीं जिहड़ी आम रोज़ाना जिंदगी विच कुछ असीं गल्लां बातां एक दूसरे नाल करदे हैं उहनूं ओह की हुंदी है बोली जां भाषा अखवाउंदी है। उपरोक्त चित्रां विच पुत्तर ने अपनी माँ की गलबात, एक मित्र की दूसरे मित्र नाल गलबात, तीन सहेलियां की आपसी गलबात का एक माँ द्वारा पुत्तर नूं गा के सुनाई जाने वाली लोरी का वर्णन किया गया है। गलबात करन दा इहो ढंग ही की है बोली है। बेटा देखो चित्र दे विच कोई मिल रहा, कोई गलबात कर रहा, कोई माँ सुना रही है, कोई सहेलियां आपस में गल कर रही हैं। तो जिहड़ी मेन परिभाषा हैगी है वो तुहाडी हैगी है बोली की परिभाषा। आंसर नंबर है तो लिख लो 1। ठीक है, इनू मार्क करो। एजेंडा भी तुहाडे इस डब्बे दे विच लिखिया होया है, तुहाडी सारी परिभाषा है। जिस साधन राही असी अपने मन के भाव बोल के या लिख के प्रकट करते हाँ वो की होंदी है बोली जां भाषा अखवाउंदी है। ठीक है, बोली दियां किस्मां, बोली जिहड़ी होंदी है दो प्रकार की होंदी है, बोलचाल की बोली या मौखिक बोली। मौखिक होंदी है जिहड़ी असीं मूँह दे राहीं बोलते हैं। लिखती बोली या साहित्यक जिहदे विच असीं कहानियां किताबां जिहड़ियां सारा कुछ लिखिया जाता है उन्हें साहित्यक बोली बोलिया जाता है। बोलचाल की बोली, बोलचाल की बोली जां मौखिक भाषा जिहड़ी गलबात असी किसी नाल मूँहों बोल के करते हाँ वो बोलचाल की बोली जां मौखिक भाषा अखवाउंदी है। बोली का यह रूप साडी आम गलबात विच वरत्या जाता, क्योंकि जो असी आम गलबात करते हैं तो असी बोलन वाले कहने हैं कि इत्थे डंडा आएगा, इत्थे कोमा आएगा, असी गल रैगूलर करते जाते हैं। ठीक है ना, ये किसी भी व्याकरण के नियम की लोड़ नहीं होंदी, जिहड़ी आम भाषा होंदी है। ठीक है, बोली होंदी है। लिखती या साहित्यक बोली ये व्याकरण के ही नियमां दे वज के ही असी इस बोली नूं साहित्यक बोली कहा जाता। ठीक है, जिहड़ी गलबात असी किसी नाल लिख के करते हाँ वह लिखती या साहित्यक बोली कहलाउंदी है। यह शुद्ध भाषा होंदी है। ठीक है, इस विच लेखकां अते साहित्यकारां दी रचना किताबां अखबारां आदि छपदियां हन। उपभाषा, उपभाषा देखो उपभाषा की होंदी है बोलचाल की बोली। इनू आंसर नंबर 2 कर लो, जिन्ना मैं अंडरलाइन किया तुसी भी उन्ना अंडरलाइन करो। ठीक है, बोलचाल की बोली का यह एक रूप है किसी प्रांत की केंद्रीय बोली के अधीन बोलियां जांदियां वख-वख भाषावां उस भाषा दी उपभाषा खवाउंदियां हन। जिस तरह देखो साडा पंजाब है। ठीक है, पंजाब दे विच किन्ने इलाके पैंदे हैं, उन्हां इलाकिਆਂ नूं भी अगों वंडिया गया है, उन्हां दियां अपनियां बोलियां होंदियां। बेटा जिहड़ी बोली होंदी है ना 12 को मतलब 12 किलोमीटर तो बाद जिहड़ी बोली है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, अपने इलाके के अनुसार बोली बोली जाती है। ठीक है, पंजाबी दियां उपभाषावां पहले देखो माझी, मलवई, दुआबी, पुआधी, पोठोहारी, मुल्तानी। हुण इन्हां विच शहर वंडे हुए हैं। माझी दे विच देखो उपभाषा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਬੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਧੀ ਇਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੋਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 3 ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ तो साढ़े पूरे राष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब पूरे ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਮਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਜਾਂ परिवार तो सीखता बच्चा, जी माँ के मुख चो पहला वर्ड निकलता है मात भाषा खवाउंदी है। ठीक है ना, माँ के मूँह के विचों जी निकली जाती है उन्होंने मात भाषा बोलिया जाता। ठीक है, पंजाब में जन्मे बच्चे की मात भाषा की होएगी पंजाबी। ठीक है, उस तो बाद देखो राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा जी है पूरे देश के विच बोली जाती है। देश की राष्ट्रीय भाषा खवाउंदी है हिंदी, भारत की राष्ट्रीय भाषा है क्योंकि यह भाषा समूचे भारत के धागे विच परोंदी है। सारा जिहड़ा भारत एक हो के रहिंदा जो हिंदी बोली जाती, हर पासे जिहड़ी है भारत विच हिंदी भी जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय भाषा जो असीं किते बाहर जाना हुंदा तो साडे वास्ते किहड़ी अंग्रेज़ी बोलण दा जिहड़ा अपने वो ठीक समझा जाता। ठीक है, उहनूं असीं अंतरराष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। उस तो बाद देखो
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 22 ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 22 ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਰਦੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤਮਿਲ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ ਆਦਿ। ਆਦਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਟੋਟਲ 22 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 6 ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹਨ। ਦੁਆਬੀ, ਮਲਵਈ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਝੀ, ਪੁਆਧੀ, ਪਠੋਹਾਰੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਚਾਲ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਿਖਤੀ। ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਮੋਗਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ। ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਲਵਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਪੇਜ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਪੇਜ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾਇਆ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪੇਜ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਅਪਸ ਭਰਨੇ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਸ਼ਾ 2 ਰੂਪ ਹਨ, 2 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 9 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕੰਨੜ, ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, 1 2 3 4 5 6 7। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਲਓ। ਗੁਜਰਾਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਪਾ ਲਓ। ਮਰਾਠੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 3 ਪਾ ਲਓ। ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾ ਲਓ। ਅਸਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾ ਲਓ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪਾ ਲਓ। ਕੰਨੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 7 ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਝੇ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੂੰ। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। भारत त्योहारों का देश है, भारत त्योहारों का देश है। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। उस तो बाद देखो, पंजाब एक खुशहाल प्रांत है, पंजाब एक खुशहाल प्रांत है। पंजाब इज़ ए हैप्पी स्टेट। आगे देखो, हंकार का सिर नीवा, अहंकार का सिर नीचा। ईगो ऑलवेज ब्रिंग्स मैन डाउन। ये बेटा सारी है तुसी सारी एक्सरसाइज जी है अपनी बुक के उत्ते करनी है। व्याकरण का काम जोड़ा भी है बुक से करना। बाकी क्वेश्चनों के आंसर मैं तुम्हें मार्क करवा दिते हैं। बहुत ध्यान नाल तुसी चैप्टर करना। ओके बेटा जी।